Hello everyone, welcome to ExamLeap. APSC আমি 2024 পেপাৰখন অলৰেডি CSATৰ ডিসকাস কৰি থৈছো। ইয়াৰ আগতে ভিডিও কেইটা আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। নেক্সট আজিৰ পৰা আমি 2023 পেপাৰখন ডিসকাস কৰিম CSATৰ। সো লেটস স্টাৰ্ট। কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 এটো এটা পেছেজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে। কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 আৰু 2 এটা পেছেজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আছে। ইয়াত কাৰ্গোৰ ওপৰত দিয়া আছে, শিপছ এণ্ড কাৰ্গোৰ ওপৰত। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এ পোৰ্ট ইজ জাজ বাই। এটা পোৰ্টৰ য'ত আমাৰ শিপবিলাক ৰখায় সেইটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কিহৰ ওপৰত জাজ কৰিব পাৰি, আৰু ইয়াৰ আনচাৰটো আমি বেছড অন দ্য পেৰেগ্ৰাফ আমি দিব লাগে। অপশ্যন 1 আছে টাইপ অফ দ্য শিপ হেণ্ডেলড এণ্ড দ্য চাইজ অফ দ্য কাৰ্গো, বি কোৱালিটি অফ দ্য কাৰ্গো এণ্ড দ্য চাইজ অফ দ্য শিপছ হেণ্ডেলড, চি টাইপ অফ দ্য কাৰ্গো এণ্ড নাম্বাৰ অফ শিপছ হেণ্ডেলড। এণ্ড তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব? ইয়াৰ আনচাৰটো ইয়াৰ পেৰেগ্ৰাফটোতে আছে। দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য port is judged by the type of the cargo and the number of the ships it handle. So correct answer will be option number C, that is type of the cargo and the number of the ships handled. Next question number 2. Most of the world's great ports are classified as. World best port bila kihor upor base kori classify kora hoy ma khudise. Yar answer to ama likha ase most of the world's great ports are classified as a comprehensive ports. So ki port hisabe classify kora hoy? Comprehensive port. So the correct answer will be option number D, that is comprehensive port. Next question number 3 আৰু 4 আকৌ এটা পেৰাগ্ৰাফ দিয়া আছে আৰু পেৰাগ্ৰাফটোৰ ওপৰত বেছড কৰি কোৱেশ্চন কেইটা আমাক দিয়া হৈছে। কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 দিছে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো আমাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ। এই গোটেইখিনি ষ্টেটমেণ্ট আমাৰ ওপৰত দিয়া পেৰাগ্ৰাফটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব option number D, that is when one of the neighbors of the wooden house broke down on their way from the lay docket. 4. Which of the following is correct about the Germans? Yar karne answer to hobo amar option number C, that is they used their butt, raided their larder and took away their car, bicycle, radio and tobacco. Next question number 5 আৰু 6 এটা পেৰাগ্ৰাফৰ ওপৰত বেছ আছে আৰু বেছটোৱেলি হবিজৰ ওপৰত লিখা আছে। On the base question number 5, on the basis of your reading of the above passages, the option that is clearly synonymous to hooked is. hooked synonymous কি হয় আমাক সুধিছে। synonym মানে একে মিনিঙৰ ৱৰ্ড কোনটো হ'ব? ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, that is captivated. Next question number 6. No matter what activity you are pursuing, your hobby should be A, useful to you, B, a skill that helps you, C, the diversion and the passion, D, none of the above. আমি কিবা এটা হবি যদি আমি পাৰ্চিউ কৰোঁ, that hobby should be কি হ'ব লাগে আমাক সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C, that is a diversion and a passion. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 আৰু 8 এইটো ইয়াৰ আগত এটা পেছেজ দিয়া আছে। পেছেজটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাক কুৱেশ্যনকেইটা সুধিছে। আপোনালোকে পেছেজকেইটা মোক পঢ়ি লৈ পিনি ক'বচোন যে আনচাৰকেইটা তাত বিচাৰি পাইছে নাই। So question number 7. Why does the mountain inspired awe in humans? Option number A, they present us with the opportunities for exciting sports. B, they evoke a wish in us to conquer them. C, they inspired us deeds of the valor. And D, they represents a challenge to us. Your correct option hobo option number A, that is they present us opportunities for exciting sports. Next question number 8. Select the region the mountaineer is respectful to the forces of nature when up in the mountains. A, survival, B, fear, C, tradition, D, power. Your correct answer is option number D, that is power. Next question number 9 and 10. Ako eta paragraph di ase, paragraph to about based question. Question number 9. What does the phrases moved into take their place mean? A, contribute to the task, B, help them, C, replace them, D, remove them. Your correct answer hobo option number C, that is replace them. Next question number 10. On the basis of the above passages, which of the following can be inferred as the major causes of the death of the vultures? Option A, they fed on the carcasses laced with the poison intended to kill them. B, they fed on the carcasses laced with the poison intended to kill jackals and other predators. C, they eat carcasses laced with the diclofenac, and D, none of the above. Your correct answer hobo option number C, that is they eat carcasses laced with diclofenac.
নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 RTI মিনছ RTI ফুল ফৰ্ম আমাক সুধিছে ইয়াৰ আগত পেৰেগ্ৰাফটো দিয়া আছে বাট এইটো আমি জেনেৰেল নলেজৰ পৰাও জানো যে RTI ফুল ফৰ্ম হ'ব ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত অপশ্যন নম্বৰ ডি এইটো লিখা আছে তো কাৰেক্ট আনচাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি নেক্সট দ্য RTI বিল ৱাজ টেবলড ইন ইয়াত মনত ৰাখিব ইয়াত টেবলড ইন সুধিছে কেতিয়া টেবল কৰা হৈছিলে আমাক সুধিছে এইটোৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ডেট ইজ 2004 নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 দ্য এবভ পেছেজ টেল আছ that the highly productive marine ecosystem comprises of marine ecosystem ot ki thake amak khudise your correct answer hobo option number b that is few plants marine mammals and the fish and the horde birds that is option number b question number 14 the arctic polar region is owned by the arctic polar region to kune own kore amak khudise your correct answer hobo option number d that is none of the above your jiman khini likha ase yar kuneo nohoy আৰ্কটিক ৰিজনখিনি কোনেও অ'ন নকৰে আপোনালোকক যদি এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ PDF টো লাগে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই ইয়াৰ তলতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এড কৰি দিম তেতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 15 দ্য এক্সাম্পলছ ইন দ্য পেছেজ ইলাষ্ট্ৰেটছ এ গ্ল'বেলাইজেশ্যন অফ দ্য ছাৰ্ভিচ বি কনফ্লিক্ট অফ দ্য ভেলুজ চি বোথ এ এণ্ড বি ডি নাইডাৰ এ নাইডাৰ বি ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ডেট ইজ বোথ এ এণ্ড বি গ্ল'বেলাইজেশ্যন অফ দ্য ছাৰ্ভিচ এণ্ড কনফ্লিক্ট অফ দ্য ভেলুজ এইটো এটা পেৰেগ্ৰাফৰ ওপৰত বেছ আছে পেৰেগ্ৰাফটোৰ পৰা আনচাৰখিনি লিখোৱা হৈছে Next question number 16. Sarika's decision reflects a conflict of the value originating from your correct answer of option number D none of the above yet thoka option or etao no hoy question number 16 leke amar paragraph based question asile hekane moi just answer gita koisilu etia ami question number 7 par start koru amar actual explanation question number 17 by selling an article at 270 rupees a man losses 10% if he would sell it at 360 rupees his gain percentage will be আমাক কৈছে যে এজন মানুহে 270 rupees এটা বস্তু বিকিলে মানে কি হ'ব সেলিং প্ৰাইস কিমান হ'ল 270 rupees 270 rupees বস্তুটো বিকিলত তেওঁ কিমান পাৰ্সেন্ট লুজ কৰিলে 10% লুজ হে কৰিলে 10% কাৰ পৰা লুজ কৰিব কষ্ট প্ৰাইস মানে তেওঁ যিমান ইনভেষ্ট কৰিছিলে সাপোজ মই কষ্ট প্ৰাইসটো ধৰি লৈছো x তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা এই x ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব পাৰিম লাগিব x ৰ ভ্যালুটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম কৈছে যে 10% তেওঁ কমত বিকিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিমান বিকিছিলে কষ্ট প্ৰাইসৰ 90% তেওঁ বিকিলে তেতিয়াহ'লে 90% অফ কষ্ট প্ৰাইস কিমান হ'ব 90% অফ দা কষ্ট প্ৰাইস ইকুৱেল টু 270 rupees আমি এডোখৰ কেনেকৈ উলিয়ালো আপোনালোকে বুজি পাইছে হয়তো কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব এতিয়া এটো আমি সলভ কৰিম 90% 90 ডিভাইডেড বাই 100 অফ হলে মাল্টিপ্লাই কষ্ট প্ৰাইস equal to 270 rupees এটো যদি আমি সলভ কৰো কিমান পাম 9 divided by 10 into cost price আমি x ৰৈছিলো equal to 270 therefore x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব 2700 by 9 that is 300 rupees তেতিয়াহলে আমি x ৰ ভ্যালু that is cost price আমি পাই গলো কিমান 300 rupees এটা নেক্সট আমাক খুদিছে নেক্সট পাৰ্টত if he would sell the it at as 360 rupees যদি আমাৰ বস্তুটো 360 rupees ত সেল কৰিলেন গেইন পার্সেন্টেজ কিমান হলতেন আমাক খুদিলে যদি 360 rupees ত বিকিলেন আমাৰ একচুয়ালি প্ৰফিট কিমান হলতেন প্ৰফিট হলতেন আমাৰ আমি যিমানত সেল কৰিলো মাইনাস যিমান আমাৰ কষ্ট পৰিছিলে সেল আমি কিমান rupeesত কৰিলো 360 rupeesত আৰু আমাৰ কষ্ট কিমান পৰিছিল আমি পালো এতিয়া 300 rupees মানে আমাৰ 60 rupees লাভ হল কিন্তু আমাক ইয়াত কি হতুদিছে পার্সেন্টেজ সো আমি পার্সেন্টেজ উলিয়াম গেইন বা প্রফিট আমাৰ একেটাই হয় therefore gain percentage equal to কিমান হ'ব এই ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থব গেইন হলে হদাই সেলিং প্ৰাইস মাইনাস কষ্ট প্ৰাইস ডিভাইডেড বাই কষ্ট প্ৰাইস যেহেতু আমি হদাই কষ্ট প্ৰাইসৰ লগত তাক কম্পেয়াৰ কৰো আৰু পার্সেন্টেজ উলিলে হদাই 100 দি মাল্টিপ্লাই কৰিম therefore selling price আমাৰ কিমান selling price minus cost price আমি উলিয়াই থৈছো এটো 60 divided by cost price আমাৰ কিমান 300 into 100 এটো যদি আমি সলভ কৰো কিমান পাম 20% তেতিয়াহলে আমাৰ গেইন পার্সেন্টেজ কিমান হ'ব 20% তেতিয়াহলে অপচন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কারেক্ট আপোনালোকে এই গেইন পার্সেন্টেজৰ ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 Consider the following sequence of combinations of the three alphabets. আমাক এটা sequence দিয়া আছে sequenceটো সবতে তিনটা alphabets লিখা আছে The combination of the three alphabets that will come after
OMN এই OMNৰ পিছত আমাৰ কি আহিব আমাক সুধিছে এইটো আকৌ এলফাবেটিকেল সিৰিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে আৰু এইখিনি আমি মনত ৰাখিবলৈ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এলফাবেটছখিনি আমি নাম্বাৰ সিৰিজেদি ডিনোট কৰিব পাৰোঁ গোটেইখিনিক এৰ পৰা পুৰা জেডলৈকে GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ এক যদি আমি 180 ডিনোট কৰোঁ তেনেকৈ গোটেইখিনিক আমি এফালৰ পৰা যদি কৰি যাওঁ লৈকে আৰু মনত ৰাখিব সদায় সিৰিজটো এইটো ষ্টাইলত লিখিব এমৰ তলত সদায় এম মানে আমি আধাতে ভাগ কৰি দিওঁ সিৰিজটো তেতিয়া আমি অপজিটটো কেতিয়াবা আহে কুৱেশ্যনত এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা জাষ্ট চাই যাম LPP আছে এলৰ ভেলু আমাৰ কিমান হয় এলৰ ভেলু আমাৰ 12 হয় এলৰ ভেলু আমাৰ 12 পি ভেলু আমাৰ কিমান হয় 16 দুইটা পিৰ ভেলু আমাৰ কিমান হয় 16 এমৰ ভেলু ঠিক তেনেদৰে কিমান হয় 13 অ'ৰ ভেলু আমাৰ কিমান হয় 15 এনৰ ভেলু আমাৰ কিমান হয় 14 and 14 অ' ভেলু আমাৰ কিমান আছিলে 15 এমৰ ভেলু আমাৰ কিমান আছিলে 13 এতিয়া আপোনালোকে যদি মন কৰি ইয়াৰ পৰা দেখিব ফাৰ্ষ্ট 12ৰ পৰা 16 হৈছে মানে +4 হৈছে আৰু পিছৰটোতো সেম আছে 16 আছে নেক্সট 13ৰ পৰা 15 হৈছে মানে +2 হৈছে পিছৰটোতো আকৌ 15 একে আছে নেক্সটত কিন্তু গোটেইকেইটা 14 আছে মানে একো প্লাছ হোৱা নাই 0 হৈছে তাৰ পিছৰটোত আছে 15ৰ পৰা 13 হৈছে মানে আমাৰ কিমান হৈছে -2 হৈছে এতিয়া আপোনালোকে সিৰিজটো ধৰিব পাৰিছেনে ফাৰ্ষ্টটোত +4 ছেকেণ্ডত +2 নেক্সটত 0 তাৰ পিছৰটোত -2 তেতিয়া ভালদৰে চাওকচোন এই সিৰিজটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে ফাৰ্ষ্টে +4 নেক্সটত +2 থাৰ্ডটোত 0 তাৰ পিছৰটোত -2 তাৰ পিছৰটো আমাৰ কি হ'ব অবভিয়াছলি -4 হ'ব এতিয়া -4 হ'বলৈ হ'লে আৰু ফাৰ্ষ্টৰ এলফাবেটকেইটা সদায় +1কৈ হৈ গৈছে 12 13 14 15 তাৰপিছতো কিমান হ'ব 16 এলফাবেটৰ এলফাবেটটো কি হয় আমাৰ পি তাৰপিছত আমি -4 কৰিব লাগিব 16 - 4 আমাৰ কিমান হয় 12 আৰু তাৰপিছৰটোতো সদায় ছেইম থাকে মানে 12 নম্বৰত আমাৰ কি আছে এল তো কাৰেক্ট আনচাৰ আমাৰ কি হ'ব PLL অপশ্যন নম্বৰ চিত আমাৰ এইটো আছে তেতিয়াহ'লে অপশ্যন নম্বৰ চি ইজ কাৰেক্ট আপোনালোকে এই সিৰিজটো সদায় খালি মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে এইখিনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব Question number 19. A family consists of the 6 members A, B, C, D, E and F. There are 2 married couples in the family. Now consider the following statement with respect to the family. কৈছে যে এটা ফেমিলি আছে আৰু ফেমিলিটোত 6জন মানুহ আছে 6জন মানুহৰে দুটা কাপলছ আছে তো ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনছটো দিয়া আছে F is the daughter of E. F is the daughter of E. আমি ইয়াত দিলোঁ F is the daughter of E. ইয়াত আপোনালোকে কেইটামান চিম্বল মই ইউজ কৰোঁ এইকেইটা মনত ৰাখি থ'ব প্লাছ হ'লে মেইলছ মাইনাছ হ'লে ফিমেলছ দুটা এলফাবেটৰ মাজত যদি এইটো চিম্বল থাকে ব্ৰাদাৰ বা ছিষ্টাৰ্ছ মানে চিবলিংছ যদি ইকুৱেল চিন থাকে তেতিয়া কি হ'ব কাপলছ এনেদৰে এৰো মাৰ্কটো থাকিলে কি হ'ব নেক্সট জেনেৰেশ্যন এই চিম্বলখিনি আপোনালোকে নিজৰ মতে ইউজ কৰিব পাৰে বাট এনেদৰে চিম্বলখিনি নিজে ফাৰ্ষ্টে ডিনোট কৰি ল'ব তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰাত সুবিধা হয় এতিয়া যিহেতুকে ফাৰ্ষ্ট দিছিলে যে F is the daughter of E আমি কি দিলোঁ F is the daughter of E Fৰ ছাইডত মই কি দিছোঁ মাইনাছ চিম্বলটো দিছোঁ মাইনাছ মানে কি বুজাইছোঁ মই ফিমেল daughter of E who is a police woman by profession ই আকৌ কি বুলি কৈছে পুলিচ ওমেন বুলি কৈছে পুলিচ ওমেন মানে আমি কি বুজিব পালোঁ এওঁ ফিমেল হয় আৰু এওঁৰ ডাটাৰ হয় F সেইকাৰণে মই এৰো মাৰ্কেদি ডিনোট কৰিলোঁ নেক্সট আছে B is the wife of A B কাৰ ৱাইফ বুলি কৈছে A মানে B কি হ'ব ফিমেল ৱাইফ হ'লে কি বুজাইছিলোঁ মই ইকুৱেল চিম্বল ৱাইফ অফ A মানে কি হ'ব প্লাছ হ'ব দিলে কাৰণ B যিহেতুকে ৱাইফ বুলি কৈছে A কি হ'ব মেল হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন 3 নম্বৰ দিয়া আছে D is the daughter of A D আকৌ ডটাৰ বুলি কৈছে কাৰ ডটাৰ বুলি কৈছে A মানে এই কাপলৰ ডটাৰ হৈছে D
এতিয়া আমাক অপশ্যনকেইটা সুধিছে, ষ্টেটমেণ্টকেইটা দিছে যে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট চি ইজ দ্য হাজবেণ্ড অফ ই। চিটো আমি ইয়াত ক'তো নাপালোঁ, কিন্তু আমাক ইয়াত মেনশ্যন আছিলে যে দেয়াৰ আৰ 2 মেৰিড কাপলছ। তো ইয়াত আমি দেখিলোঁ ই ৱাইফ হয়, তেতিয়াহ'লে চি ইয়াত কি হ'ব লাগিব, মেল হ'ব লাগিব। আৰু কি গম পালোঁ ইয়াৰ পৰা, ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো কাৰেক্ট, চি ইজ দ্য হাজবেণ্ড অফ ই, দেট ইজ অপশ্যন 1 ইজ কাৰেক্ট। অপশ্যন 2টো আছে চি ইজ দ্য ছন অফ এ। চি আৰু এৰ মাজত কিন্তু আমি কোনো ডাইৰেক্ট ৰিলেশ্যন দেখি পোৱা নাই ইয়াত। আমি ইমানখিনি ৰিলেশ্যনৰ পৰা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে চি আৰু এৰ মাজত কিবা ৰিলেশ্যন আছেনে নাই, হয়তো থাকিবও পাৰে, হয়তো নাথাকিবও পাৰে। সেয়ে আমি ছেকেণ্ড অপশ্যনটো কাৰেক্ট বুলি নধৰোঁ। চ' কোনটো আনচাৰ কাৰেক্ট হ'ব, অপশ্যন এ, ডেট ইজ অনলি 1 ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইটোৱেই লাষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব। আই হোপ ইউ লাইক দিছ ভিডিঅ' এণ্ড প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। নেক্সট পাৰ্টত আকৌ আমি ঘূৰি আহিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ৰ পৰা। ইফ আংকৰ ৱেট পেয়াৰ্ছ উইথ কম্বোডিয়া দেন কামাখ্যা উইল বি পেয়াৰ উইথ। কামাখ্যা কাৰ লগত পেয়াৰ হ'ব আমাক সুধিছে। অপশ্যন এ আছাম, বি নীলাচল, চি ইণ্ডিয়া, ডি কামৰূপ। ইয়াৰ পৰা আমি চালেই গম পাওঁ যে কম্বোডিয়া কি হয়, একচুৱেলি এখন কাণ্ট্ৰি হয়। আৰু কামাখ্যা উইল বি পেয়াৰ উইথ, তেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কাণ্ট্ৰি কোনখন আছে, আছাম, নীলাচল, ইণ্ডিয়া, কামৰূপ। তো অপশ্যন নম্বৰ চি উইল বি কাৰেক্ট, ডেট ইজ ইণ্ডিয়া। আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আৰু আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত লগ পাম কুৱেশ্যন নম্বৰ 21ৰ পৰা। থেংক ইউ।